English for grade 9 students. නවවන ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි. Unit 2, Activity 10, Goods and Services, presented by Jayatissa Affordaheti. Hello, I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Activity 10, Reading. Read the text and answer the questions. Goods and services. Every living being has needs and wants. Neither humans nor animals can live without having their needs fulfilled. We need food to eat, a place to live in, and clothes to wear. We also need doctors when we are sick, teachers to provide us with education, and bankers to help us in financial matters. Because the needs and wants are important, every society has ways to get them fulfilled. In economics, some of our needs and wants fall into two categories. They are goods and services. Goods are objects or things we can use or consume. Food, clothes, furniture, books, computers, and everything else we use are goods. They are either made or grown. It is the duty of the manufacturers to produce goods to match the needs of people. These goods are sold to consumers, and a profit is earned by the traders. Services are actions. A service is work that someone provides for someone else. Fields like education, transportation, health and postal services come under this category. Some services are given free while some have to be paid for. Sri Lanka, which is a developing country, provides free education and medical facilities to all its citizens. Such facilities are not available free of charge even in some first world countries. Goods and services. භාණ්ඩ හා සේවාවන්. Every living being has needs and wants. Every living being, සෑම ජීවියෙකුටම, has needs, තියෙනවා අවශ්‍යතා, and wants, උවමනාවන් සහ අවශ්‍යතාවන්. දැන් ඇත්තටම need, want කියන දෙකම එක වගේ සමාන අදහස් දෙන වචන දෙකක්. Every living being, සෑම ජීවියෙකුටම, has needs and wants, සෑම ජීවියෙකුටම අවශ්‍යතාවයන් සහ උවමනාවන් තියෙනවා. Neither humans nor animals can live without having their needs fulfilled. මේ neither nor කියන වචන දෙක භාවිත කරන්නේ එක conjunction එකක්. ඒ අතරට එන වචනයත් no වලට පසුව, ඒ කියන්නේ neither වලට පසුව එන වචනයත් no වලට පසුව එන ඒ වචන දෙකම නැහැ කියන නැති අර්ථයක් ගෙන දෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් neither humans nor animals කියන්නේ මනුෂ්‍යයවත් සත්තුන්ටවත් can live ජීවත් වෙන්න නොහැකි කියන එකයි. ජීවත් වෙන්න බැහැ කියන එක. can කියන්නේ පුළුවන්. නමුත් neither nor ආපු ගමන් neither humans මනුෂ්‍යයින්ටත් බැහැ nor animals සත්තුන්ටත් බැහැ ජීවත් වෙන්නට. අර can එක නෙගටිව් වෙනවා neither nor ආවහම. ඒ කියන්නේ පුළුවන්කමක් නැහැ කියන එකයි. neither නැහැ humans ලට මනුෂ්‍යයින්ට no animals නෑ animalsටත් පුළුවන් වෙන්නේ can live ජීවත් වෙන්නට without having their needs fulfilled. ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කර නොගෙන. ගන්නවට කියන්නේ having. their needs ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් fulfill කියන්නේ ඉෂ්ට කර ගන්නවා. ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කරගන්නේ නැතුව සත්තුන්ටවත් මිනිස්සුන්ටවත් ජීවත් වෙන්න නොහැකි. We need food, අපිට අවශ්‍යයි ආහාර, to eat, කෑමට, a place to live, අපිට කෑමට ආහාර අවශ්‍යයි, we need food to eat, a place to live in,
ජීවත් වෙන්න ස්ථානයක් and clothes to wear. ඒ වගේම අඳින්න ඇඳුම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. We need food to eat, a place to live in and clothes to wear. We also need අපිට තවදුරටත් අවශ්‍ය වෙනවා doctors when we are sick. අපි අසනීප වූ විට වෛද්‍යවරු අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. Teachers to provide us with education. ඒ වගේම ගුරුවරු අවශ්‍ය වෙනවා අපිට අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නට. To provide us with education. අපිට අධ්‍යාපනය සපයන්නට. And bankers. ඒ වගේම බැංකුකරු අවශ්‍ය වෙනවා to help us in financial matters. මූල්‍යමය කරුණුවලදී අපිට උදව්වට බැංකුකරුවොත් අවශ්‍ය වෙනවා. Because the needs and wants are important. Because කියන්නේ නිසා කියලා කියන්නේ හින්දා යම් හේතුවක් නිසා. මොනවා නිසාද? The needs and wants are important. උවමනාවන් සහ අවශ්‍යතාවයන් වැදගත් නිසා every society has ways to get them fulfilled. Every society සෑම සමාජයකටම has තියෙනවා ways විධි මාර්ගයන් to get them fulfilled. ඒවා ඉටු කරගත හැකි මාර්ගයන් තියෙනවා. In economics, ආර්ථික විද්‍යාවේ some of our needs and wants fall into two categories. ආර්ථික විද්‍යාවට අනුව some of our needs and wants අපේ අවශ්‍යතාවයන් සහ උවමනාවන් fall වැටෙනවා into two categories. කොටස් දෙකකට. They are goods and services. ඒවා වෙන්නේ goods and services. goods කියන්නේ භාණ්ඩ and services සේවාවන්. එහෙනම් ආර්ථික විද්‍යාවට අනුව අපේ අවශ්‍යතාවයන් සහ උවමනා කොටස් දෙකකට වැටෙනවා. ඒවා නම් they are goods and services. භාණ්ඩ හා සේවාවන්ය. goods are objects or things. භාණ්ඩ යනු දේවල්. විවිධ වස්තුන් සහ දේවල්. We can use or consume. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් දේවල්. food ආහාර, clothes ඇඳුම් පැළඳුම්, furniture ගෘහ භාණ්ඩ, books පොත්, computers පරිගණක and everything else සහ සෑම දෙයක්ම අනිත් සෑම දෙයක්ම we use our goods අපි භාවිත කරන අනිත් සෑම දෙයක්ම භාණ්ඩ වෙනවා. They are ඒවා either made or grown. ඒවා එක්කෝ හදන ලද ඒවා එහෙම නැත්නම් වැවිච්ච ඒවා. එක්කෝ මිනිස්සු හදපුවා එහෙම නැත්නම් ස්වභාවයෙන්ම වැවුණු දේවල්. It is the duty of the manufacturers. එය යුතුයකම වෙනවා. It කියන්නේ එය, is කියන්නේ වෙනවා, the duty යුතුයකම of the manufacturers. නිෂ්පාදකයින්ගේ යුතුයකම වෙන්නේ to produce goods. නිපදවන එක goods භාණ්ඩ to match the needs of people. To match කියන්නේ ගැලපෙන විදිහට needs of people. The needs of people කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන විදිහට භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම නිෂ්පාදකයාගේ යුතුයකම. These goods are sold. මේ භාණ්ඩයන් අලෙවි කරනු ලැබේ. are sold කියන්නේ අලෙවි කරනු ලබනවා. ඒක passive voice වාක්‍යයක්. These goods මේ භාණ්ඩයන් are sold අලෙවි කරනු ලබනවා to consumers. consumers කියන්නේ පාරිභෝගිකයන්ට. පාරිභෝගිකයන්ට කියන්නේ consumers. and a profit is earned by the traders. ඒ වගේම profit ලාභයක් is earned උපයා ගන්නවා by the traders. වෙළඳුන් විසින්. නැවතත් බලන්නේ වාක්‍ය. These goods are sold to consumers. මේ භාණ්ඩ අලෙවි කරනු ලබනවා පාරිභෝගිකයන්ට. and a profit is earned by the traders. ඒ වගේම ලාභයක් උපය ගන්නවා වෙළඳුන් විසින්. දැන් අපි යමු ඊළඟ ඡේදයට. Services are actions. සේවා යනු ක්‍රියාවන්ය. A service is work that someone provides for someone else. සේවාවක් යනු සේවාවක් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් සේවාවක් වෙන්නේ work වැඩක්. that මොන වැඩක්ද?
someone provides යම් කෙනෙක් සපයන for someone else තවත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් කෙනෙක් සපයන කාර්යයක් තමයි සර්විස් එකක් වෙන්නේ. Fields like education, transportation, health and postal services come under this category. Fields කියන්නේ ශේත්‍රයන්, like කියන්නේ වැනි. Fields like education අධ්‍යාපනය වැනි ශේත්‍රයන්. අධ්‍යාපනය විතරක් නෙමෙයි තවත් කීපයක් කියනවා. බලමු මොනවද කියලා. Fields like education, transportation, ප්‍රවාහනය, health and postal services සෞඛ්‍ය සහ තැපැල් සේවාවන් come under this category. ඒවා එනවා මේ යටතට මේ වර්ගයේ යටතට. category එකක් කියන්නේ වර්ගයක්. එහෙමනම් fields like education, transportation, health and postal services මොනවාද? තැපව, සෞඛ්‍ය සේවාව, ප්‍රවාහනය සහ අධ්‍යාපනය වැනි ක්ෂේත්‍ර come under this category. මෙන්න මේ වර්ගයේ යටතට එනවා. Some services are given free. සමහර සේවාවන් දෙනු ලබන්නේ නොමිලයේ. Some services are given free while some have to be paid for. ඒත් සමහර ඒවට ගෙවන්නට සිදුවන අතර have to be paid කියන්නේ ගෙවන්නට සිද්ධ වෙනවා. While some have to be paid for. සමහර දේවල් වලට ගෙවන්න සිද්ධ වන අතර සමහර සේවාවන් නොමිලේ ලැබෙනවා. Sri Lanka, which is a developing country. සංවර්ධනයේ වෙමින් පවතින රටක් වන ශ්‍රී ලංකාව අර කමාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගැන විස්තරයක් සම්බන්ධ කරනවා. which is a developing country. සංවර්ධනයේ වෙමින් පවතින රටක් වන ශ්‍රී ලංකාව provides සපයනවා free education නිදහස් අධ්‍යාපනය and medical facilities ඒ වගේම වෛද්‍ය පහසුකම් to all its citizens එහි ජීවත් වන සියලුම පුරවැසියන්ට. Such facilities are not available. එවන් පහසුකම් are not available free of charge. නොමිලේ ලබාගත නොහැකි even in some first world countries. ඇතැම් first world countries පළවන ලෝකයේ රටවල පවා එවැනි ඒවා නොමිලේ ලබා ගන්න නොහැකි වෙන අතර ශ්‍රී ලංකාව වෛද්‍ය පහසුකම් සහ අධ්‍යාපනය නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඔන්න ඕකයි අද ඡේදයේ අර්ථය. දැන් අපි නැවත වතාවක් මේ වචන දෙස හොඳින් බලාගෙන ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෙකුගේ කටහඬින්ම මේ වචන උච්චාරණය කරලා කියන හැටි හොඳට අහගෙන ඉන්න. අහගෙන වචන ඉගෙනත් අර්ථය මතක් කරගන්න. හොඳයි. අපි සවන් දෙමු තව එක්වරක් එම ඡේදයට. Activity 10, Reading. Read the text and answer the questions. Goods and services. Every living being has needs and wants. Neither humans nor animals can live without having their needs fulfilled. We need food to eat, a place to live in and clothes to wear. We also need doctors when we are sick, teachers to provide us with education, and bankers to help us in financial matters. Because the needs and wants are important, every society has ways to get them fulfilled. In economics, some of our needs and wants fall into two categories. They are goods and services. Goods are objects or things we can use or consume. Food, clothes, furniture, books, computers and everything else we use are goods. They are either made or grown. It is the duty of the manufacturers to produce goods to match the needs of people. These goods are sold to consumers and a profit is earned by the traders. Services are actions. A service is work that someone provides for someone else. Fields like education, transportation, health and postal services come under this category.
Some services are given free while some have to be paid for. Sri Lanka, which is a developing country, provides free education and medical facilities to all its citizens. Such facilities are not available free of charge even in some first world countries. Well, I hope you understood the text. Now, before we move on to next activity, let's answer these two questions given below the text. 1. A. What are some of the needs mentioned in the text? What are some of the needs mentioned in the text? මේ ටෙක්ස්ට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන අවශ්‍යතාවයන් කිහිපයක් මොනවාද? The answer must be food, ආහාර, shelter, වාසස්ථාන, clothes, and financial needs. මූල්‍ය අවශ්‍යතාවයන්. ඕව තමයි අවශ්‍යතාවයන් මෙහි කියලා තිබුණ. ආපහු ඡේදය කියවලා බලන්න ඔබට ඒව හොයාගන්න පුළුවන්. B. බලන්න B ප්‍රශ්නය. What are goods? Goods යනු ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ යනු මොනවාද? Objects or things that can be used or consumed. Goods are objects or things that can be used or consumed. එමනම් භාණ්ඩ කියන්නේ මොනවටද? වස්තුන්, විවිධ වස්තුන් or දේවල් පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි goods කියන්නේ. C. What are services? සේවාවන් යනු මොනවාද? Work that someone provide for someone else. යම් කෙනෙක් තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් සපයන, තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් කරන සේවාවන්, කරන වැඩවලට අපි කියනවා services කියලා. එනම් උත්තරය work that someone provides for someone else. D. Name two services provided free of charge in Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාව තුළ නොමිලේ සපයන සේවාවන් දෙකක් සඳහන් කරන්න. නම් කරන්න. එහෙනම් මොනවද? Medical facilities, education. They are both provided free of charge. ඒ දෙකම නොමිලේ තමයි සපයන්නේ. Now let's come to question number 2. දැන් අපි යමු ප්‍රශ්නාංක 2ට. Match the words with the correct meanings. ගලපන්න වචන with the correct meanings. නිවැරදි අර්ථයන් සමග. On your left hand side the words are given. A. Consume. Consume කියන්නේ පරිභෝජනය කරනවා. B. Produce. Produce කියන්නේ නිපදවනවා. C. Profit. Profit කියන්නේ ලාභය. අපිට ලැබෙන දේ. ව්‍යාපාරයකින් හැම. අනිත් පැත්තේ තියෙනවා වචන තුනක්. phrases තුනක්. 1. Make or manufacture. හදනවා එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනය කරනවා. 2. Gain. ලැබෙනවා. මොනවා හරි අපිට ලැබෙන දෙයක්. 3. Eat, drink or use up. කනවා, බොනවා හෝ පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් දැන් ගලපුමු අපි. Consume කියන්නේ eat, drink or use up කියන එක. ඒ දෙක මැච් කරන්න. Produce කියන්නේ make or manufacture. Make or manufacture. හදනවා එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනය කරනවා. Profit. Profit කියන්නේ ලාභය. අපිට ලැබෙන දේ. එහෙනම් profit කියන එකට සමාන gain කියන එක. ඔන්න එහෙමනම් අපි ඒ අවසන් කළේ activity 10. Learning point. Conjunctions. Conjunctions. සම්බන්ධවාචී පද. Well, we use conjunctions to join sentences. Today, in this lesson, we are going to learn either or and neither nor. අද අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ conjunctions සම්බන්ධවාචී පද යටතේ එන either or සහ neither nor කියන වචන දෙක. either or කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ යම් විකල්ප දෙකක් අතරින් එකක් ගැන සඳහන් කරන්න. either or is used
either or කියන එක භාවිත කරන්නේ to talk about a choice between two possibilities. මොනවා හරි වෙන්න පුළුවන් දෙකක එකක් තෝරා ගැනීමේදී. අපි මේවට alternative conjunction කියලාත් හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙකක් අතරින් එකක් අපි තෝරා ගැනීමකදී තමයි either or කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ වාක්‍ය ගොඩනගද්දි මතක තියාගන්න මේ either කියන කොටසෙන් එන්නේ එක්කෝ ඊළඟට or කියන එකෙන් එන්නේ එහෙම නැත්නම් හෝ කියන එක. එතකොට මේ either කියලා තිත් පෙලක් තියෙනවා or කියලා තව තිත් ටිකක් දාලා තියෙන්නේ either වලට පස්සේ අර විකල්ප දෙකෙන් එකක් යොදනවා or වලට පස්සේ ඒ දෙකෙන් අනිත් එක අපි යොදා ගන්නවා. ඉතින් අපි මේක වාක්‍යයකින් පැහැදිලි කරගමු. ඉස්සෙල්ලා බලන්න අපි වාක්‍ය දෙකක් වෙන වෙනම අරගෙන ඉමු. එතකොට ලේසි. You can walk. ඔබට පුළුවන් පයින් යන්න. You can walk. ඔබට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගන්නවා තව වාක්‍යයක්. You can take a bus. ඔබට පුළුවන් බස් එකක් ගන්න. You can walk. ඔබට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පයින් යන්න පුළුවන්. You can take the bus. ඔබට බස් එකේ යන්න පුළුවන්. දැන් වාක්‍ය දෙක ඔබට පැහැදිලි තේරෙනවනේ. දැන් මෙහෙම වාක්‍ය දෙකකින් නොකිය අපි කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ඔයාට එක්ක පයින් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බස් එකෙන් යන්න පුළුවන්. ඔබට පයින් හෝ බස් එකෙන් යන්න පුළුවන්. දැන් මේ වාක්‍යයේදී විකල්ප දෙක මොකක්ද හොඳට බලන්න. එකක් තමයි walk කියන එක. walk කියන්නේ ක්‍රියාව. ඒතකොට walk පයින් යනවා කියන එක. දෙවෙනි විකල්ප මොකක්ද? take the bus. බස් එකක් ගන්නවා. බස් එකෙන් ගමන් කරනවා. එහෙනම් දැන් මෙන්න මේ වාක්‍යයේ එන මේ විකල්ප දෙක තමයි මේ එකට එකක් වෙනස් possibilities දෙක තමයි අපි either or අතරට යොදන්නේ. දැන් මේ වාක්‍ය දෙකේම පොදුවේ තියෙන්නේ මොකද්ද? you can කියන එක. එහෙමනම් අපි වාක්‍ය පටන් ගන්නවා කතෘගෙන් you can ඔබට පුළුවන්. දැන් අන්න අර either or වලින් මේ විකල්ප දෙක සම්බන්ධ කරනවා බලන්න හොඳට. you can either walk. ඔබට පුළුවන් එක්ක පයින් යන්න or එහෙම නැත්නම් take the bus. බස් එක ගන්න. මං හිතනවා ඔන්න ඔබට ඒක දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. you can either walk or take the bus. ඔබට පුළුවන් එක්ක පයින් යන්න එහෙම නැත්නම් බස් එකෙන් යන්න. සිංහලයේ ඉතින් එක එක විදියට කියනවා. ඉංග්‍රීසියේ මෙන්න මේ රටාව මතක තියාගන්න. You can either walk or take the bus. දැන් බලන්න ඊළඟ වාක්‍යය. දැන් මෙතන උදාහරණේ හදලානේ තියෙන්නේ. මම හැදෙන හැටිත් එක්ක තමයි ඔබට පැහැදිලි කළේ. ඔන්න බලන්න ඊළඟ එක. goods අපේ අර ටෙක්ස්ට් එකේ ආපු වාක්‍යය. goods are made. භාණ්ඩ සාදනු ලබනවා. goods are made. භාණ්ඩ කියනවා සාදනු ලබනවා. ඒක වාක්‍යයක්. තව වාක්‍යයක් අපි ගන්නවා goods are grown. සමහර භාණ්ඩ වශයෙන් අපි සලකන දේවල් වවනු ලබනවා. goods are made. goods are grown. දැන් අපි කඩේකට ගිහිල්ලා බඩු ගන්නදී සමහර බඩු ගන්න ඒවා හදපුවා. මැෂින් වලින් හරි අතින් හරි හදපුවා. සමහර ඒවා තියෙනවනේ අපි බඩු ගන්න ගියාම එළවලු වගේ දේවල්. ඒතර ඒවත් අපි ගත්තේ මේ මුලදී අපි සඳහන් කරන බඩු ගන්න යනවා කියලා. ඒතකොට දෙතෙන්දී ඒවා තියෙන්නේ මොනවද? වවපුවා. එහෙනම් දැන් අපි මොකද කරන්නේ? දැන් මේකේ විකල්ප දෙක තමයි made සහ grown කියන එක. එහෙනම් අපි පටන් ගන්නවා වාක්‍ය goods are either made එක්ක හදපුවා or grown එහෙම නැත්නම් වවපුවා. වැවුණු ඒවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ වාක්‍යයක අපි either or පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් බලන්න ඊළඟට දීලා තියෙන විස්තරයත් අපි බලාගෙන ඉමු. බලලා අපි තවදුරටත් මේ ගැන ඉගෙන ගමු. බලන්න ඊළඟ කොටස. Either you or Ganesh has to bring the register of attendance. දැන් මෙතන බලන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. Either you or Ganesh has to bring the register of attendance. Either you or Ganesh has to bring the register of attendance. එක්ක ඔයාට එහෙම නැත්නම් ගණේෂ්ට has to bring සිද්ධ වෙනවා ගේන්නට the register of attendance.
පැමිණීමේ ලේඛනය. ඒතර වරහන් ඇතුලේ සිංගියුලර් කියලා තියෙනවා. ඒ ගැන මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නයි යන්නේ. දැන් බලන්න මේ අයිද ඕ වලින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන වචන දෙකම you කියන එක නම් අපි නිතර බහුවචන ක්‍රියාවක් යොදන වචනයක්. second person singular plural දෙකටම ගන්න you නේ. ඔබ කියන්නත් you, ඔයාලා කියන්නත් you. ඒතර you එක ඒක වචන උනත් අපි බහුවචන ක්‍රියාවක් තියන්නේ ඒකලා. ඊළඟට ගණේෂ් නම් ඒක වචනයක්. ගණේෂ් නම් has දාන්නේ. you නම් have නේ දාන්න ඕන. එතකොට දැන් මෙතන දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් නිසා අපි has කියන ක්‍රියාව තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. has to කියන්නේ has to bring කියන්නේ ගේන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක. එතකොට දැන් බලන්න වාක්‍ය හැදිලා තියෙන හැටි. දැන් අපි මේක වෙන වෙනම වාක්‍ය දෙක ගමු ඕන. ඒකත් මම ඔබට තවත් පැහැදිලි කරන්න. You have to bring the register of attendance. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා පැමිණීමේ නාම ලේඛනය ගේන්න. You have to bring the register of attendance. You have to bring the register of attendance. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා attendance register එක පැමිණීමේ ලේඛනය ගේන්න. දෙවෙනි වාක්‍ය බලන්න අපි ඒක වචනේ ගණේෂ් දාලා හදමු. ගණේෂ් has to bring the register of attendance. ගණේෂ්ට සිද්ධ වෙනවා පැමිණීමේ නාම ලේඛනය අරන් එන්න. එතකොට ඔන්න දැන් වාක්‍ය දෙක. දැන් එකක you තියෙන එකේ තියෙන have to bring ගේන්න සිද්ධ වෙනවා. ගණේෂ් කියන එකේ තියෙන has to bring කියලා. හැබැයි අපි දෙවනියට ඕවලට පසුව එන වචනය ඒක වචනයක් නම් ක්‍රියාව තියන්නේ අන්නේ පසුව එන වචනයට ගැලපෙන විදියට. ඒකයි මෙතන you have to bring කියලා අතන තිබුණාට පළවෙනි වාක්‍යයේ අපි you කියන එක මුලට ගත්තු නිසා either you එක්ක ඔයාට or ගණේෂ් එහෙම නැත්නම් ගණේෂ්ට has to bring the register of attendance. එහෙනම් ගණේෂ් කියන එක පසුව තියෙන නිසා ඒ එක්කලම තියෙන ක්‍රියාව ඒක වචන ස්වරූපයෙන් තියෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඔන්න බලන්න ඒ වගේ තව එකක් අපි බලමු. මේ බලන්න. either my father or my uncles. එතන බලන්න. එක්ක මගේ තාත්තට. or my uncles. එහෙම නැත්නම් මගේ මාමලා. either my father එක්ක මගේ තාත්තා or my uncles. එහෙම නැත්නම් මාමලා organized. organized කියන්නේ සංවිධානය කරනවා. ඒතර organize කියන්නේ ක්‍රියාව බහුවචන ස්වරූපය. ඒක වචන එක්කලා නම් organize දාන්න බෑ. organizes කියලා හදන්න ඕනේ. නමුත් මෙතන organize අරන් තියෙන්නේ uncles කියලා බහුවචන නිසා. ඒතර මේකත් අපි ඕනනම් අර දෙකට කඩලා වාක්‍ය දෙක අරන් බලමු. ඔන්න බලන්න. මගේ තාත්තා සංවිධානය කරනවා අපේ වාර්ෂික පවුලේ චාරිකාව. කොහොමද කියන්නේ? My father organizes our annual family trip. father singular නිසා ඒක වචන නිසා organizes කියලා දාන්න ඕනේ. ඔබ present simple වාක්‍ය වල මේක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට my father ඒක වචන කර්තෘපදය ක්‍රියාව දාද්දී අනිවාර්යෙන් වර්තමාන කාලෙදී ක්‍රියාවකට s එකතු කරලා ක්‍රියාව ඒක වචන කරගන්න වෙනවමයි. එතකොට අපි කියනවා my father organizes our annual family trip. අපේ වාර්ෂික පවුලේ චාරිකාව සංවිධානය කරනවා මගේ තාත්තා. ඒ එක වාක්‍යයක්. අපි තව වාක්‍යකින් කියනවා මෙහෙම. My uncles මගේ මාමලා organize our annual family trip. මගේ මාමලා අපේ වාර්ෂික පවුලේ චාරිකාව සංවිධානය කරන. මාමලා ගොඩක් නිසා organizes කිව්වේ නෑ, organize කියලා දැම්මු. දැන් මේ වාක්‍ය දෙක either or වලින් සම්බන්ධ කරද්දී පසුව එන්නේ බහුවචනයක් නිසා or වලට පසුව තියෙන්නේ uncles කියලා නිසා දෙවෙනි වාක්‍ය පළවෙනි එකට සම්බන්ධ කරද්දී පසුව එන subject එකට ගැලපෙන විදිහටයි ක්‍රියාව තියෙන්නේ. එහෙනම් බලන්න ඒකයි මේ වාක්‍ය මෙහෙම ලියලා තියෙන්නේ either my father එක්ක මගේ තාත්තා or my uncles එහෙම නැත්නම් මගේ මාමලා organize our annual family trip. ඔන්න පැහැදිලි කරගන්න either or යෙදෙන හැටි. ඒතර මේ වගේ දැන් මේ වාක්‍යෙදී අපි ගත්තේ වාක්‍යයේ කර්තෘ තමා දෙක වෙනස් වෙලා තිබුණේ. කලින් එකේ අපි ගත්තේ ක්‍රියාපද දෙක සම්බන්ධ කළේ.
ඒ වගේ කර්මයන් දෙකක් වුණත් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒතරොන දැන් ඒ වාක්‍ය දෙක හරි. අයිද ඕ යෙදෙන හැටි. හොඳයි දැන් අපි බලමු neither nor කියන එක. neither nor is used. neither nor කියන එක භාවිත කරන්නේ to join two negative ideas. neither nor කියන එක භාවිත කරන්නේ to join two negative ideas. නැති අදහස් නැති අර්ථයේ අදහස් දෙකක්. neither nor භාවිත කරන්නේ නැති අර්ථයේ අදහස් දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න. ඉස්සෙල්ලා මේ වාක්‍ය බලලා ඉමු අපි. neither රවි රවිත් නැහැ. no අබ්දුල් අබ්දුලුත් නැහැ. plays football පාපන්දු ක්‍රීඩා කරන්නේ. එතකොට මෙහිදී ක්‍රියාව අපි තියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇති අර්ථයෙන්. නමුත් වාක්‍ය නැති අර්ථ වෙන්නේ neither කියන්නේත් no කියන්නේ නැති අර්ථයේ සම්බන්ධ වාචී පද දෙක. එතකොට බලන්න neither කියන්නේ නැහැ. neither රවි රවිත් නැහැ. no අබ්දුල් අබ්දුලුත් නැහැ. අබ්දුල් කියන එකනත් නැහැ. plays ක්‍රීඩා කරන්නේ ෆුට්බෝල් පාපන්දු. ඒ කියන්නේ රවිවත් අබ්දුල්වත් පාපන්දු ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. දෙන්නම ඒක කරන්නේ නැහැ. දැන් මේක අපි වාක්‍ය දෙකකට කඩලා ගත්තොත් ගන්න වෙන්නේ රවි doesn't play football. රවි පාපන්දු ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. අබ්දුල් පාපන්දු ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ කියන එකත් ගන්නෙ අබ්දුල් doesn't play football. මේ දෙක සම්බන්ධ කරද්දී neither nor පාවිච්චි කරනවා නෙගටිව් සෙන්ටෙන්සස් දෙකක් නිසා. හැබැයි neither nor පාවිච්චි කරද්දී හොඳින් මතක තියාගන්න අර වාක්‍යයේ තියෙන doesn't කියන වචනේ අයින් කරන්න ඕන. මන්ද neither nor කියන එකෙන් doesn't කියන එක කියවෙන නිසා. එහෙනම් බලන්න වාක්‍ය දෙක දිහා නැවතත්. රවි doesn't play football. අබ්දුල් doesn't play football. දැන් අපි හදනවා neither රවි nor අබ්දුල් plays football. දැන් ඒ වගේම හොඳින් මතක තියාගන්න මේ neither වලින් වාක්‍ය සම්බන්ධ කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට නෙගටිව් සෙන්ටෙන්ස් දෙකක් ගත්තට neither nor ආවට පස්සේ අර වාක්‍යයේ ක්‍රියාව පොසිටිව් වලින් තියන්න ඕන. එහෙම කියන්නේ මම බැරි වෙලාවත් ඔබ නෙගටිව් වලින් තිබුණොත් ඒ නෙගටිව්ස් දෙකක් ආපුවාම ඒක පොසිටිව් එකක් වෙනවා. දැන් මේ බලන්න. neither රවි nor අබ්දුල් doesn't play football කියලා කිව්වොත් වෙන්නේ රවිවත් අබ්දුල්වත් පාපන්දු ක්‍රීඩා කරන්නේ නැත්තේ නෑ වෙනවා. ඒතර නැත්තේ නෑ කියන්නේ ඇත කියන එක. නැත නැත දෙකක් આવොත් ඇත වෙනවා. අන්න ඒ නිසායි neither nor එන වාක්‍යයක ක්‍රියාව ආයේ නෙගටිව් ස්වරූපයෙන් තියන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි neither nor යොදාගන්නේ නැති අර්ථයේ වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න. හොඳයි. ඒකනේ මුලින් කිව්වේ to join two negative ideas. නැත යන අර්ථයේ අදහස් දෙකක් සම්බන්ධ කරන්නේ. හැබැයි ඒ සම්බන්ධ වෙද්දී ක්‍රියාව සාමාන්‍ය විදිහට නැති අර්ථයට ගේන්නේ නැහැ අපි. ඒක මතක තියාගන්න. දැන් අපි තවත් උදාහරණ කීපයක් ගනිමු. Neither my sister nor my brothers. Neither my sister nor my brothers know how to swim. එතකොට බලන්න ඒකේ වරහන් ඇතුලේ plural කියලා දාලා තියෙන්නේ my brothers plural බහුවචන නිසා no කියන බහුවචන ක්‍රියා ස්වරූපයයි ගන්නෙ. මගේ සහෝදරිය ඒක වචනයක් වුණාට no වලට පස්සේ ක්‍රියාවට ඉස්සෙල්ලා එන්නේ බහුවචන කර්තෘ පදයක් නම් අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාව බහුවචන වෙන්න ඕන. එහෙමනම් නැවත අපි බලමු වාක්‍ය. Neither my sister nor my brothers know how to swim. මගේ සහෝදරියවත් මගේ සහෝදරයවත් දන්නේ නැහැ පීනන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඊළඟ වාක්‍යයත් බලමු. Neither Romani know her parents eat meat. රොමානිවත් ඇගේ දෙමාපියවත් මස් කන්නේ නැහැ. දැන් මේක අපි අර කලින් ක්‍රමයට වාක්‍ය දෙකක් ගත්තොත් Romani doesn't eat meat. Romani doesn't eat meat. ඒ වගේම දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට ගත්තොත් her parents don't eat meat. Her parents don't eat meat. ඇගේ දෙමාපියෝ මස් කන්නේ නැහැ. එතකොට
දැන් මේ වාක්‍ය දෙකේ කර්තෘල තමයි දෙන්නෙක් ඉන්නේ. විකල්ප දෙක කර්තෘ. එක්කෝ මේ රොමානි එහෙම නැත්නම් එයාගේ දෙමව්පියෝ. eat meat කියන එක වාක්‍ය දෙකේම පොදු එකක්. පොදු සාධකය තමයි ඒක. එතකොට අපි අර වෙනස් දෙක තමයි neither no වලින් සම්බන්ධ කරන්නේ. එහෙනම් මෙතන don't doesn't තියෙන නිසා අපි ඒ දෙක ඉස්සෙල්ලා අයින් කරලා ඉන්න ඕනේ. අයින් කරලා දැන් මොකද්ද කියන්නේ? neither Romani nor her parents eat meat. neither Romani nor her parents eat meat. එහෙමයි යෙදෙන්නේ. එතනත් parents plural නිසා තමයි අපි eat කියන ක්‍රියාව යොදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඊළඟ උදාහරණයක් බලමු. neither the students nor the teacher. neither the students nor the teacher has to come tomorrow. දැන් බලන්න එතන වරහන් ඇතුලේ singular තියෙනවා, ක්‍රියාව දාලා තියෙන්නේ singular වලින් ඔය dark letters වලින් තියෙන්නේ ඒකයි. ඒතර බලන්න එතෙන්දී මුලට neither වලට පස්සේ ඉන්නේ බහුවචනයක් වුණාට no වලට පස්සේ අපේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවට මුලින් තියෙන ඒකවචනයක් නිසා ක්‍රියාව ඒකවචනෙන් තියන්න ඕනේ. neither the students ශිෂ්‍යයොත් නැහැ, no the teacher teacher ඒකවචනය has to come tomorrow ශිෂ්‍යයින්ටවත් ගුරුවරයාටවත් හෙට එන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි කියවෙන්නේ. හැබැයි බැලූ බැල්මට has to come කියන්නේ එන්න වෙනවා. එන්නට සිද්ධ වෙනවා කියන එකයි. ඒ වුණාට neither no තියෙන නිසා මේ දෙගොල්ලටම එන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි අදහස. මං හිතන්නේ දැන් ඔබට either or සහ neither no යෙදෙන එක පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනුමක් එන්න ඇති. මේකේ විශේෂ දේ තමයි neither no වලදී නැති අර්ථයෙන් යෙදෙන නිසා විශේෂ මතක තියාගන්න ආයත් ක්‍රියාවට නැති අර්ථ ස්වරූපයක් දාන්නේ නැහැ, නැති අර්ථ කරන්නේ නැහැ. විභාගිකදී આવොත් නැති අර්ථ වාක්‍ය දෙකක් neither no වලින් සම්බන්ධ කරන්න આવොත් neither no වලින් සම්බන්ධ වෙද්දී අර නැති අර්ථයේ එන්න තිබිච්ච doesn't, don't, didn't වගේ වචන අයින් කළ යුතු වෙනවා. ඒකත් හොඳින් හිතට ගන්න. එහෙමනම් අද දවසේදී අපි කතා කරපු මේ පාඩම හොඳින් මතකයේ තියාගෙන අපි අභ්‍යාසයක් කරලා බලමු මේ අභ්‍යාසය ඔබට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Complete the sentences with either or, neither no. බලමු. ඔන්න දැන් හිස් තැනක් තියෙනවා. My mother ඊළඟ හිස් තැනකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ my sister. My mother වාක්‍යයේ කර්තෘ ඒකවචනයි. My sister වාක්‍යයේ කර්තෘ ඒකවචනයි. Will prepare the lunch. Will prepare the lunch. දිවා ආහාරය පිළියෙල කරાવી. අපිට කියන්න ඕන මේ දෙන්නෙන් කවුරු හරි එක්කෙනෙක්. එක්ක මගේ මව, එහෙම නැත්නම් සහෝදරිය දිවා ආහාරය පිළියෙල කරાવી. මොකද මෙහෙම කියමනකුත් තියෙනවා. අගට one of them has to go to the bank. one of them has to go to the bank. ඒ දෙන්නෙන් එක්කෙනෙකුට බැංකුවට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ දෙන්න එක්කෙනෙකුට බැංකුවට යන්න තියෙනවා. ඉතින් එක්කෙනෙකුට බැංකුවට යන්න තියෙන නිසා කොයි එක්කෙනාද අපි දන්න මේ දෙන්නෙන් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් තමයි එතකොට දිවා ආහාරය සූදානම් කරන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ වාක්‍යයට ඔබ ලියන්න ඕන මොකද්ද? Either my mother or my sister will prepare the lunch. එක්ක මගේ මව එහෙම නැත්නම් මගේ සහෝදරිය දිවා ආහාරය පිළියෙල කරයි. ඇයි ඒ one of them ඔවුන්ගෙන් එක්කෙනෙකුට has to go යන්න වෙනවා to the bank බැංකුවට. දෙන්නෙන් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් බැංකුවට යන නිසා මේ දෙන්නෙන් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් තමයි දිවා ආහාරය පිළියෙල කරන්නේ. හොඳයි. දැන් බලන්න ඊළඟ එක. හොඳ කල්පනාවෙන් උත්තරේ ලියන්න බලන්න. ඔන්න බ්ලැන්ක් එකක් තියෙන මුලටම ඊළඟට තියෙනවා රාශී කියලා. ඊළඟට ආයේ බ්ලැන්ක් එකක් තියෙනවා අමීන්. රාශී ඊළඟට හිස් තැනක් අමීන්. knows knows කියන්නේ දන්නවා how to play chess. chess ක්‍රීඩා කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් බැලු බැලමට ඒකයි තේරුම. රාශී ඉන්නවා, අමීන් ඉන්නවා. knows how to play chess. chess ක්‍රීඩා කරන්නේ කෙසේද කියලා දන්නවා. හැබැයි වාක්‍ය අග කොටසින් තමයි අල්ලගන්නේ අපි මේකට දාන්නේ either or neither no කියලා. මේ බලන්න. you will have to teach them. එහෙනම්
you will have to teach them කියන්නේ ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්න. එන ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඒගොල්ල දෙන්නම දන්නේ නැහැ chess ක්‍රීඩා කරන්න. මෙතන තියෙන දන්නවා කියලානේ. එහෙනම් මේක නෙගටිව් කරන්න නම් මොකද කරන්නේ? Neither Rashi nor Amin knows how to play chess. රාශිවත් අමීන්වත් දන්නේ නැහැ කොහොමද chess ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. You will have to teach them. ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඔවුන්ට උගන්වන්න. මං හිතනවා පැහැදිලි කියලා. ඒ වගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයත් බලමු අපි. We can have classes. We can have classes. අපිට පුළුවන් පන්ති පවත්වන්න. ඊළඟට ඔන්න හිස්තැනක් තියෙනවා in the morning. උදේවරුේ. ආය හිස්තැනක් in the afternoon. We can have classes. හිස්තැනක් in the morning. ආයත් හිස්තැනක් in the afternoon. දැන් එහෙනම් අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? අපිට පුළුවන් පන්ති පවත්වන්න උදේ හවස. Which is easier for you කියලා අහනවා. ඔයාට ලේසි කොයි එකද? එහෙනම් දින වෙලාවල් දෙකක් තියෙනවා උදේවරුේද හවසද කියලා. මේ දෙකෙන් which is easier for you? ඔයාට වඩා පහසු කොයි එකද? උදේ එකද හවසද? එහෙනම් මෙතන අහන්නේ දෙකකින් එකක් තෝරගන්න. දෙකකින් එකක් තෝරගන්නකොට අපි යොදාගන්නේ either or. එමනම් වාක්‍යය නිවැරදි වෙන්නේ කොහොමද? හිස්තැනට එන්නේ either or. මෙන්න මම කියවනවා වාක්‍යය. We can have classes. අපිට පන්ති තියන්න පුළුවන් either in the morning එක්ක උදෑසන or in the afternoon. එහෙම නැත්නම් හවසට. Which is easier for you? ඔයාට පහසු කොයි එකද? හරි. ඔන්න ඒකටත් මම පිළිතුර කියලා දුන්නා. දැන් අපි බලමු ඊළඟ එක. Mr. Jinadasa drinks blank tea blank coffee. He prefers water. දැන් ඔන්න ඔබ හොඳින් කල්පනා කරලා උත්තර ලියන්න ඕන එක. Mr. Jinadasa drinks. ජිනදාස මහත්මයා බොනවා කියලා තියෙන්නේ tea එකක් තමයි tea. ඊළඟ එක coffee කෝපි. හැබැයි අවසානයේ මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් තියෙනවා. He prefers water. He prefers water. ඔහු වැඩි කැමති වතුර වලට. එහෙනම් ඔහු වැඩි කැමති වතුර වලට නම් ඔහු තේවත් කෝපිවත් බොන්නේ නැහැ කියලායි කියන්න ඕනේ. හරිද? ඒ දෙක බොන්නේ නැහැ. ඔහු වතුර වලටයි වැඩි කැමති. එහෙනම් මොකද අපි කියන්නේ? දෙකම නැත්නම් අපි කියන්නේ neither nor. එහෙනම් අපි කියනවා කොහොමද? Mr. Jinadasa drinks neither tea nor coffee. Mr. Jinadasa drinks neither tea nor coffee. Jinadasa මහත්තයා තේවත් කෝපිවත් බොන්නේ නැහැ. He prefers water. ඔහු වැඩි කැමති වතුර වලට. He prefers water. ඔහු වඩා කැමති වතුර වලට. ඔන්න එහෙමනම් අපි ඒකලේ activity 11 grammar අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත either or සහ neither nor යොදාගෙන හිස්තැන් පිරෙව්වේ. දැන් ඔබට තව දුරටත් පැහැදිලි වෙන්න ඇති either or සහ neither nor කියන වචන දෙක යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව. If you enjoyed the lesson, please subscribe to our channel and don't forget to like it and press the bell icon. Thanks for watching.